थोड़े नज़दीक आ रहा है टिंजा जी, थोड़े नज़दीक हो गया जी। एक राइट साइड कैप्टन साहब हैं आपको पकड़ के फोटो करवा लो जी, ख्याल सारे दी हाथ पकड़िए शक्ति प्रदर्शन सर आप पकड़ के आ रहे हैं ये आज ही है रैली नहीं है वो। चलिए थैंक यू। माइक सो हुण मैं बेनती करांगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं कि ਜਿਹੜਾ 11 ਸੰਕਲਪ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਕਲਪ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। पूरी साहब और साथियों, पहला तो मैं धन्यवादी हाँ थोड़ा जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखाई है और सानू सारे सद्या। एक साड़ी गठजोड़ है और वो गठजोड़ एक प्यार की एक बहुत तगड़ी एक जोड़ा चल रहा साडा जंग वो असी सारे ने हिस्सा बड़ा दिलों पाया और वाहिगुरू के पढ़ा जो साड़ी फतेह होगी। कुछ मसले से जेडे इन्होंने आज जिक्र किया पूरी साहब ने 11 मसले मैं उन्होंने 12 बना के एक ऐड करता हूँ, मैं थोड़ा बाद दसागा। वो मेरे खास दिल की गल है और वो फौजियों की गल होती है तो मैं बाद में वो बात नहीं दसूँ। लेकिन मौजूदा जी पहला मसला सी ये शांति का भाईचारा। देखो आप कई बार ये जिक्र किया मैं थोड़े नाल ऐसी बॉर्डर के ऊपर है, पठानकोट को लैके फाजिलका 600 किलोमीटर बॉर्डर है और इतने हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहला लोग तारा के नीचे भी आ जाते थे, फिर नदी के ऊपर भी आ जाते थे, हम ड्रोन्स आने लग गए। कई बार मैं इन्हें जिक्र किया कि ड्रोन को रोकना जरूरी है। मौजूदा जी सरकार है उस टिप्पणियां करती रहती है कि पता नहीं अमरिंदर सिंह को बोली जाना है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि साढ़े को आंकड़े ड्रोन असी बहुत पकड़े ने, उन्होंने हथियार बड़े आए ने राइफल्स। एज फार एज आई रिमेंबर सितंबर 18 तक मैं छठी सरकार वो 2000 राइफल के करीब सी, रफली 500 पिस्टल से, ओवर 1 लाख राउंड एमिनेशन का सी, साढ़े IED से, एक्सप्लोसिव से, RDX से और हर दे नाल काउंटरफीट करेंसीज कोई पहुंच से ते असी इस नु कहते गए कि आपां नूं जेड़ा कुछ ना कुछ करना पऊ, ये रोकना पऊ। ये बढ़ता जा रहा है इस तरीके नाल कि हर साल टेक्नोलॉजी बढ़ती है और बढ़ती टेक्नोलॉजी के नाल थोड़ी कैरिंग कैपेसिटी और थोड़ी इंड्योरेंस और ड्रोन की बढ़ापन देखिए अपने हिंदुस्तान और रिपब्लिक के परेड थे तुम देखे होने आर्मी के परेड थे किस किस्म के ड्रोन्स ने सारे को उन्होंने कोल भी यही ड्रोन्स ने और वो इस्तेमाल करते हैं इस काम वास्ते। और एक पता नहीं एक तीन कोल रखे जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या ऑब्जेक्टिव है, की करना चाहती है पाकिस्तान, की गड़बड़ करना चाहती है। पंजाब में भी बहुत खून डुल पे और असी एक काम फेर नहीं हो देना है। 47 तो जंग हो रहे 47 का जंग देख लो, 65 का जंग देख लो, 71 का जंग, कारगिल का जंग, फिर अपने इतने झगड़े जोड़े हुए ने 35,000 बंद का तक खून डुले इतने पंजाब में। ये सारिया गल्लां हुण सानू इत्थे इकट्ठे होकर ये जिहड़ा संगठन है साडा इकट्ठे होकर इन्हां दा आपां नूं सामना करना। सो ये जिहड़ा भाईचारक संबंध रखिया है कि सानू असीं ये टेररिज्म नूं कम्बैट करना और अपने भाईचारे नूं कायम रखना ताकि असीं अपने पंजाब नूं अगे जा सकें। याद रखना जदों ताईं साडा पंजाब यूनाइटेड नहीं उदों इकॉनमी ये डेवलप नहीं हो सकती, चाहे एग्रीकल्चर इकॉनमी हो चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो।
जो जेड़ा भी उन्हें इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी है वो पहला देखूगा कि पंजाब के हालात की है और फिर ही जाके अपने पैसे भी लेके आता। सो वी हैव कमिटमेंट, वो कमिटमेंट मैं आस करता है कि सारिया पार्टियां अज ਜਿਹੜੀਆਂ उरे ने और ਜਿਹੜੀਆਂ उरे भी नहीं सारे लोग सारे साथी जो सुन रहे हैं इस गल वो इस गल समझ। दूजी जी गल मैं कहना चाहता सी ਇਹਦੇ ਨਾਲ was education। ਹੁਣ education ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ has ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਣਾ ਲਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ we have been declared the best state in the whole of Punjab, India। और स्मार्ट स्कूल साढ़े बने हुए हैं बड़े तेजी असी अगे बढ़ा रहे से एजुकेशन और कॉलेजेस और अनफॉर्चुनेटली ये कोविड आ गया। कोविड ने पिछा सब कुछ करता वो वास्ते मैं अपने बच्चों को टेलीफोन देते से ताकि वो 12वीं और 11वीं इस्तेमाल कर सकें अपनी पढ़ाई वास्ते। तो दैट इज समथिंग वी हैव टू डू आल्सो एरिया। मेरे गल से समय पे चलता एजुकेशन ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट असी कमिटमेंट मैं की सी पंजाब में कि आई वुड पुट एटलीस्ट 1 लाख करोड़ ऑन द ग्राउंड। 1 लाख करोड़ असी धरती से लगावे ये नहीं कि एमएल को करिए दी ओनर नेशनल ऑफिस में असल धरती के ऊपर बिल्डिंग लगनिया पैनगियां फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एंड मैंने खुशी है कहते कि मेरे 18 सितंबर को पहला असी 1 लाख करोड़ वॉज पुट ऑन द ग्राउंड और आज काम होते चल रहे हैं। लेकिन ये बड़ी छोटी चीज़ा नहीं, वी हैव टू कॉन्सनट्रेट मच मोर अपन ज़्यादा लिया क्योंकि एजुकेट थोड़े और यू डोंट हैव जॉब्स। हूँ मैं 22 लाख नौकरियां दवाइयां ने थ्रू दीज कैंप्स एंड ऑल जेडे असी पिछले 5 साल 22 लाख कुछ भी नहीं। अज भी साढ़े बच्चे अपने मापिया की जमीन जैसे पूरी साहब ने कहा बकवा के जाना है, कोई कैनेडा जाना है, कोई अमेरिका जाना है, कोई कितने जाना है। क्यों नहीं कि पैसा उन्हें लाइए और उन्हें डेवलपमेंट हो उन्हें इंडस्ट्री लगे ताकि वो बच्चे बाहर ना जान पूरे रहें। ये सारे वास्ते एक बड़ा ही मेजर इशू बनेगा। एंड आई एम श्योर साडा जिहड़ा संगठन है इस गल नूं पूरी तरह इस असीं देखांगे। और लास्ट सीगी मैं जेडी गल कही सी अनफॉर्चुनेटली सारा बॉर्डर एरिया है और पंजाब की कॉन्ट्रीब्यूशन डिफेंस सर्विसेज में बहुत ज़्यादा है। मैंने बड़ी खुशी है कि ये कहते मेरी अपनी रेजिमेंट और है मेरे फादर उसी रेजिमेंट से ग्रैंड फादर भी उसी रेजिमेंट से तो सारा था बड़ा पिछोकड़ होते है। लेकिन जिन्हें तुसी फौज रखोगे एनी कैजुअलिटीज होंगी हैं और मैं कैजुअलिटीज वास्ते मैं दसा कि हर परिवार जितने कैजुअलिटी होएगी एक नौकरी सरकारी से देवांगे और 50 लाख रुपया मैंने रिकमेंड करना चाहना है अपने प्रधान जी को कि उसको 50 लाख को असी 1 करोड़ कर दिए। 1 करोड़ वो परिवार जिन्हें कोई भी शख्स कश्मीर की घाटी या चीन के नाल जिथे लड़ाई होंगी है उत्थे जिहड़ा शहीद होंदा है उन्होंने असी दे सकीए। एक नौकरी तक करांगे और 1 करोड़ रुपया उन्होंने परिवार में ताकि जो महसूस करते हैं अपने जी जरा चला गया उन्होंने वो मदद वास्ते। तो बेसिकली 4 गल्लां ये ज्ञान मैं चकनिया सी बाकी भी फ्लोर पूरी जैसे प्रधान जी चाहते हैं। धन्यवाद थोड़ा। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 11 ਸੰਕਲਪਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੰਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। जी बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा मानयोग पुरी साहब कैप्टन साहब साढ़े शर्मा जी और सुभाष जी तो मेरे सारे
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੀਰ ਤੇ ਭੈਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰੇਤਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਫੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਂਗੂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਯੁਕਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਦਾ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੱਥ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲਏ ਅਤੇ ਫਿਰ 2-2 ਸਾਲ 3-3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ
ਟੇਲ ਫਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਟੋਲ ਫਰੀ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਨਸ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਚਲਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰੋਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਲਾਸ 4 ਇੰਪਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਏਕੜ ਦੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ MSP ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ MSP ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ
6000 रुपए की सालाना ਵਿੱਤੀ सहायता दी जाएगी। अधूरे सिंचाई प्रोजेक्टां नूं पहल के आधार पर पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत नवे सिंचाई प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। मेरा कहने तो भाव है कुछ संकल्प अज असीं कर रहे हैं तो बाकी असीं 2 बारी होर भी रखांगे। वो शर्मा जी तुहानूं अपने सुभाष जी दसणगे। तो अज सिर्फ असीं कुछ पॉइंट तुहाडे सामने रखे ने ताकि असीं इस इशू ते असीं इकट्ठे जिहड़े होए तीनों पार्टियां असीं इकट्ठे होकर ये वादा करिए लोगों नाल कि असीं आह कुछ करन नूं साडा वचनबद्ध है और असीं वचनबद्धता पूरी तरह निभाउण दा पूरा यतन करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ कि कुछ संकल्प साढ़े सामने कैप्टन साहब ने और ढींडसा साहब ने रखे ने, कुछ और संकल्प भी साढ़े सामने रखेंगे और ਜਿਹੜੇ संकल्प ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ मैं माइक देने तो पहले मनु ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ, तो ਮੈਨੂੰ थोड़े याद आया कि कुछ लोग जोड़े इतने प्रचार कर रहे हैं उन्होंने दिल्ली तो हर एक स्कूल के बाहर हर एक कॉलोनी शराब का ठेका खोलता है तो पंजाब आके वो गल कर रहे हैं नशा मुक्ति की। तो मैं एक तो वो कहना चाह रहा। दूजा ये जोड़ा हैल्थ सैक्टर हैगा प्रधानमंत्री जी की जी हैल्थ स्कीम है आयुष्मान भारत ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਫਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ महामारी के दौरान की होया मोहल्ला क्लिनिक टोटल एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। हुण इत्थे आके प्रचार करना चाह रहे हैं। मतलब दिल्ली च जिहड़ा चंगा काम होया वो इत्थे आके पंजाब विच प्रचार करो। ये नहीं कि जिथे दिल्ली का फेलियर होया उन्होंने अपना स्टेपिंग स्टोन बनाओ पंजाब। माफी चाहना अश्वनी जी, मैं ये 2 गल्लां जोड़ना चाहता। ठीक है, वेरी गुड। पॉइंट ही रह गया था। नहीं चल नहीं रहे। मंच से विराजमान एनडीए के सारे नेतागण, कैप्टन साहब ने, पुरी साहब ने और ढींडसा साहब ने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एनडीए के 11 संकल्प और उसके नाल एक संकल्प कैप्टन साहब ने और जोड़ के गलबात शुरू की थी और इस तो बाद पूरा एनडीए का मैनिफेस्टो भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का केंद्र का रिकॉर्ड है कि ये मैनिफेस्टो केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है। साडे लिए एक कमिटमेंट है कि इहदे अंदर लिखे एक शब्द नूं असी जमीनी स्तर ते लेके जावांगे। आर्टिकल ऑफ फेथ और लोकां दा इहदे लई साडे प्रति विश्वास भी है और साडे ते वो यकीन भी करते हैं क्योंकि केंद्र दे अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश के नाल जो कमिटमेंट की सी और जो साडे मैनिफेस्टो च आया सी उन्होंने जमीनी स्तर के उत्ते असी उतारिया है। इस करके अज का ये संकल्प जिहड़े 11 संकल्प और एक संकल्प हुण कैप्टन साहब ने जोड़िया है, ये समूचे पंजाबियों के नाल एनडीए की कमिटमेंट है। कैप्टन साहब ने अपना विषय लेंदे हुए और पॉइंट लेंदे हुए शांति भाईचारे के विषय के अंदर भी गलबात की है। मैं कुछ जोड़ना चाहना कि साडी एक कमिटमेंट है
कि पंजाब का एक दुर्भाग्य है कि ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ पंजाब के अंदर चुनाव आता है इतने बेअदबी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। पता नहीं वो किहड़े राजनीतिक दल ने ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ टास्क फोर्स ਅਤੇ टास्क ट्रैक अदालतां ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਕਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ और इलैक्ट्रिक फेंसिंग ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ CCTV ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। नागरिकों की सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए राज भर के अंदर एक सिंगल एमरजेंसी पुलिस सहायता नंबर शुरू किया जाएगा और ये 15 मिनट के अंदर अंदर एक्टिवेट होएगा। कोई भी कॉल आएगी तो उससे एक्शन होएगा। समझना पता कि 30 साल पहला पंजाब के अंदर काला दौर आया सी, आतंकवाद के नाल बहुत सारे पंजाबियों को अपना जीवन खोना पिया और बहुत सारे अपना घर बार छड़ के जाना पिया। अज तक भी उन्होंने बहुत सारिया समस्यावां की चर्चा जगह जगह से होती है और उन्होंने शिकायत रहती हैं। अतवाद तो पीड़ित परिवारों की शिकायतों के निपटारे लिए सच ते सुलह कमीशन का गठन किया जाएगा। अतवाद प्रभावित परिवारों को यकमुश्ता 5 लाख रुपए का मुआवजा दिता जाएगा। बेरोजगारी पंजाब के अंदर बहुत बड़ी समस्या है और नौजवान जिहड़ा है वो मैनूं लगता है कि नशे वाल जाण दा एक कारण बेरोजगारी भी है और इहदे नाल बेरोजगारी तो पंजाब नूं बाहर कढण लई असीं सक्षम युवा योजना के तहत सूबे के हर नौजवान नूं हर महीने घट तो घट 150 घंटे काम की गारंटी दी जाएगी। सूबे के सरकारी विभागों में सारिया खाली असामियां सरकार बनन दे 2 महीने के अंदर भरिया जाएगियां। पंजाब के बेरोजगार ग्रेजुएट नूं डिग्री पूरी होने तो बाद 2 साल तक 4000 रुपए प्रति महीना का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। पंजाब राज दीआं सरकारी नौकरियां लई भर्ती फार्म मुफ्त दिते जाएंगे। उद्यमता नूं उत्साहित करन अते होर रोजगार पैदा करन लई SIDBI नाल साझेदारी की जाएगी। राज विच सुगम उद्यमियां की पहचान करन, उन्हां नूं तैयार करन अते उत्साहित करन लई मिशन स्वावलंबन की शुरुआत की जाएगी। सशक्त नारी किसी भी समाज के अंदर बिना नारी की मजबूती के सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर किसी भी स्टेट के अंदर नारी ताकतवर होती है, स्वावलंबी होती है, आत्मनिर्भर होती है तो वो समाज भी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होता है। इनू ध्यान रखते हुए ऐसी इस संकल्प पत्र के अंदर पुलिस फोर्स विच औरतों को 33% राखवा किया जाएगा।
ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ, ਸੈਨਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ 10,000 ਤੋਂ 6,000 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕੰਟੀਨ ਰਾਹੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਹਰਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਭ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 12 ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ 1100 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਕਿੱਲ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ 14 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ। ਔਰ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸਕਿੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SC, ST, OBC ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ। 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 5 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ MSME ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ MSME ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ MSME ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਏ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇਗਾ ਜੋ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਦਵਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ MSME ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਵਿਕਸਿਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜੋ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਟੈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਰੇਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਾਡੀ NDA ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹ 11 ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਕਲਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। मैं एक तो छोटे से कमेंट्स करना चाहना। अश्विनी जी शर्मा जी ने कहा कि ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहना कि दीज आर एन आर्टिकल ऑफ फेथ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ दो राय नहीं है। और मोदी जी की सरकार ने जो भी सेंट्रल प्रोग्राम बनाए सीगे ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि साडा जिहड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर हैगा वो 35.4% वध रहा, 5.5 लाख करोड़ तो लैके वो 7.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर होएगा। साडी एनडीए की सरकार होएगी पंजाब विच वो जिहड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर दे प्रोजेक्ट्स हैगे उन्हां नूं पंजाब विच लोकेट करांगे। साडी जिहड़ी प्रोडक्टिविटी PLI स्कीम हैगी जिहदे तहत 60 लाख जॉब्स प्रोड्यूस होणगियां, असी वो इंडस्ट्री नूं पंजाब विच शिफ्ट करांगे। ते ये जिहड़े 12 संकल्प हैगे ये पंजाब स्पेसिफिक ने, पर साडी सरकार पंजाब विच होएगी, दिल्ली विच होएगी, ते जिहड़ी सेंटर दी इकोनॉमिक रिकवरी स्कीम्स हैगियां, देखो इस वक्त हालत की है, पंजाब का कर्जा हैगा 2,81,000 करोड़ या 3 लाख करोड़ के आसपास। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ सामने ਇਹੋ जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएंगे कहने वो रेवड़ियां वंडनगे, मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दूंगा। अरे भाई बताना तो पड़ेगा वो कैसे करेंगे। वो जो प्रचार करते हैं वो उत्तराखंड में जाके भी रेवड़ी बांट आते हैं, वो गोवा में जाके भी बांट आते हैं। हमारे जो संकल्प है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने वाले हैं। आप महिलाओं को पुलिस फोर्स में 33% रिजर्वेशन देंगे, दैट्स अ कॉन्क्रीट स्टेप। जो आप MSMEs के लिए करेंगे दैट्स अ कॉन्क्रीट कमिटमेंट। और जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रोजेक्ट्स यहां लाएंगे, PLI स्कीम में जो इंडस्ट्रीज होंगे उनको यहां शिफ्ट करेंगे, दोज आर कॉन्क्रीट थिंग्स। पर मैं यही ऐड करना चाहता था। और जैसे आपने अभी बताया कि जो अगले 2-3 दिनों में जो साडा घोषणा पत्र आएगा, बाकी ये जड़ियां कमिटमेंट्स ने ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? बिल्कुल तुसी पढ़ लेना ये संकल्प पत्र जिहड़ा हैगा, ये जो बाकी देश विच हो रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। देखो नशा एक ऐसी चीज हैगी जो तुसी सरकार दे लेवल ते खत्म भी करना चाहो, वो अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट होंदे ने। हुण कौन इत्थे व्यक्ति नशे नाल जुड़े हुए ने, मैं समझना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा कहना जरूरी नहीं, पर मैं कैप्टन साहब को रिक्वेस्ट करांगा ये ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, प्लीज गेट योर फैक्ट्स। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ SIT ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, मैंने की थी, मेरी गवर्नमेंट ने की थी, we have arrested 63,000 people and who were in prison। जो जेल ਦੇ ਵਿੱਚ 63,000, जिस दिन मैं सरकार छड़ी वो तक 63,000 आ गया सीगा up to 43,000, because some जेल हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। Nevertheless 3,000 gangsters were arrested and they were somewhat eliminated in this when they came across and engaged our police and our security forces. So engagement the which gangsters हो गए। So don't think nothing has been done। 63,000 people in jail in Punjab is not a small matter। In addition to this, there were 6 big fish। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ 2 we caught, one from Armenia, one from Georgia, और मैं लेके आया सी वापस। एक टोडा is in Hong Kong jail, one of them is in Rome, he is under Interpol custody in Rome, and 2 people are more, one in Georgia and one in Armenia। The government of India is working fully in to try to get extradition from them। बिग फिश है मगरमच्छ। एक मेरी रिक्वेस्ट है, मगरमच्छ। हाँ जी बात आफ्टर भारद्वाज कम टू यू प्लीज। मेरा सवाल है कि आ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ 65 ਸੀਟਾਂ ਤੇ BJP ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, 36 ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 16 ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹੈ ਗਲੇ ਦਾ,
ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 22-23 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ, 3 ਸੀਗੇ, 2 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਰਾ 5% ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੈਡ ਮੈਰਿਜ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਛੱਡ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਗਰਮੱਛ, ਸਮਝ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਨ ਜਗ੍ਹਾ 65 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਜੁਆਇੰਡ ਬੋਥ ਐਟ ਦ ਹਿਪ, ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਇਚ ਐਂਕਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਡੱਬੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਐਮ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 28 ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ 2017 ਚ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਹੁਬਲੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਹੁਬਲੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਟਰਨੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ 63,000 ਪਰਸਨਸ ਅਰੈਸਟਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਚੀਫ? ਲੜਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਆਲ very mature and experienced people. We will sit down and ਅਸੀਂ sit down ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਆਲ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਸਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ 2 ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨੇ ਤਰਤਾਰ ਦਾ ਸਾਈਡ। All these matters were under investigation with the central agencies, and we hope that the investigation results will come out soon. सूखे वाला का अभी ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि जसपाल चन्नी के भांजे की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को ध्यान में रखकर करवाई है। That's got nothing to do with it. देखो, investigation is investigation. If the investigating officer feels that somebody is corrupt or somebody has done some garbage, it's his job to do it. Why are you blaming parties? This is the job of any agency, whether it's ED or CBI or IB or anybody it is. ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਗੈਰਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? देखिए,
आपको भी पता है और हमें भी पता है। सरकार चलाना एक चीज होती है, सरकार में कुछ लोग होते हैं जो उसको बढ़ावा देते हैं, और क्या होता है, अभी कैप्टन साहब ने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है कि उनके समय उन्होंने कितने लोगों को गिरफ्तार किया और क्या स्टेप्स हुए, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब आप एक ही ब्रश से सबको ना पेंट कर दो। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, किसी भी सरकार, किसी भी क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या इंडिपेंडेंट बीजेपी है, जहां पे हम अलायंस में, कोई नशा राज नहीं हो सकता। ये बाय डेफिनेशन मैं आपको कहता हूं, क्योंकि हमारी अपनी वैल्यूज ऐसी हैं। बाजवा जी, नो डिबेट। बाजवा जी, हो गया। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਠਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ। बाजवा जी, सर दो सवाल है जी, एक सवाल मेरा अश्विनी जी को है, एक दो सवाल मेरे कप्तान साहब छोटे छोटे ने जी। सर पहला सवाल तो ये है कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ बीजेपी एक गल ਦੱਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋਗਾ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। डॉक्टर साहब ये गल्लां छोटियां ने, पहला तो जंग लड़ना है, पंजाब जितना है। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਬਾਤ ਸਰ गल्लां कर रहा हूं। सुलक्षणी, यार जवाब दो। ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਦੋ ਛੋਟੇ अश्विनी जी ने ट्राई करना था, दूसरा क्वेश्चन। ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦਲਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਪਦ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ Second question. ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਮੈਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਪੜ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋਇਆ कैसे सी, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मैंने कहा कि मैंने खबर आई है कि ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। I said yes. She says why aren't you doing something about it? I said here is the list, who do I arrest?